ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਪਈ। ਕਹਿਓ ਉਠੋ ਖੋਲੋ ਨਿਜ ਲੋਚਨ, ਮਨ ਸੋਚਨ ਸਭ ਕਰਹੁ ਬਿਮੋਚਨ। कृपा युक्त बानी को सुन कर, उठ बैठ्यो बख्श्यो निज गुण कर। कहयो उठो खोलो निज लोचन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु सवारे गुरु प्यारे सतगुरां दे साजे नवाजे गुरु खालसा साध संगत माई भाई जी, आप वड्डियां भागां वाले हों, धनता दे योग हों, जो साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज, जो दीन दुनिया दे मालक ਹਨ, लोक परलोक दे विच साडी पद रखण वाले है, सारी सृष्टि दे कादर ਹਨ, कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज, सारी सृष्टि दे रचनहार ਹਨ, बेकसां राजार जी दा दुनिया ते कोई नहीं हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ प्यार करन वाले सच्चे पातशाह महाराज गरीबां अनाथां दा माण ਹਨ। ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज जिन्हां दे परोपकार कहे ही नहीं जा सकते, जिन्हां दे गुणां दा वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ऐसे सच्चे पातशाह महाराज की बहुत वड्डी भारी दया हो रही है, किरपा हो रही है, जिस दा सदका सतगुरां दे पावन पवित्र चरण परसण दा सोहणे दर्शन करन दा सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। ये वड्डियां भागां दी निशानी है। संसार दे विच जीव आउंदा है नाम की कमाई करन वास्ते, सिमरन वास्ते, भजन वास्ते, दान करन वास्ते, पुण्य करन वास्ते, पर लगा कित फकड़े। सो खराबड़ा झूठड़ियां दियां दुनिया दे विच फस के ये आप भी खराबड़ा झूठियां दे नाल रल के उहो जिहा बन जांदा है, जिहदे उत्ते सच्चे पातशाह महाराज की वड्डी भारी किरपा हुंदी है। वो खराबड़ां ते भैड़ियां दी संगत विचों निकल के गुरु की संगत विच आउंदा है, अपने जीवन का लाभ प्राप्त करने वास्ते, क्योंकि यही बार है, यही समा है मनुखे जीवन के लाभ का, इनू महामुक्ति दीयां दातां प्राप्त करन दा। सो आप बड़भागे हो, सच्चे पातशाह महाराज कलगीधर पिता जी के चरण परस रहे हो, दर्शन कर रहे हो, नितनेम के अनुसार सतगुरां दे साजे नवाजे सिंह साहिब जी ने सतगुरां नूं देगां दे भोग लवाए हैं। उपरंत संगत जी नियम अनुसार नितनेम अनुसार सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे जुगां जुगां दे तपो स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे, जो पिछले पहर दे दीवाना विच गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगत नूं सरवण करवाई जाती, उस दी आरंभता हो रही है। धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज, जो सारियां पुरियां भवनां दे मालक हैं, सारी सृष्टि दे करता हैं, ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज की साध संगत जी अमृतमयी इतिहास की कथा विचार चल रही है। कल आप संगतां ने सरवण कीता सी श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज रावी दरिया के किनारे ते आसन लाया होया है, नाल बाबा बाला साहब जी हैं, भाई मरदाना जी हैं, लाहौर का रहने वाला एक शाहूकार जिहदे मन में बहुत हौमे है, हौमे का भरिया होया सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ते चढ़ाई करके आया है। गुरु नानक साहब जी नाल वड्डी भारी ईरखा करता है। सो ईरखे दे वस विच अपनी फौज नूं लैके आप घोड़े ते सवार हो के आया। जद सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज थोड़ी बिथ ते रह गए, दूरी ते रह गए, तो इस नूं अखां तो दिसना बंद हो गया, अन्ना हो गया। अन्ना होण तो बाद
ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹਨ, ਆਪ ਰੱਬ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਬਾਂਹ ਤੋਂ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ, ਘਗਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪ੍ਰੇਤ, ਮੁਗਧ, ਪੱਥਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਛੋਹ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਲਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਤੇ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਡਿੱਗਾ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਦੇ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਉਪਈ ਕਹਿਓ ਉਠਾਓ ਖੋਲੋ ਨਿਜ ਲੋਚਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਠੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਮਨ ਸੋਚਨ ਸਭ ਕਰਹੁ ਬੇਮੋਚਨ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਯੋਗਤ ਬਾਣੇ ਕੋ ਸੁਨ ਕੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਚਨ ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਠ ਬੈਠਿਓ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਿਜ ਗੁਣ ਕੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਨੇਕੇ ਲਗਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਤੈਸੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਤੇ ਅਗਾਰੇ ਦ੍ਰਸ਼ਟ ਸੋ ਜੈਸੇ। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਦਵੈ ਹੋਇ ਕਰ ਠਾਂਡੋ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੋਲਿਓ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁ ਬਾਢੋ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਟੇਗ ਆਪਣੇ ਪਾਇਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਜੇ ਲੈ ਜਾਏ ਮੋਰ ਉਪਾਇਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂ ਮੇਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਹ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਸੁੰਦਰ ਆਵਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੀ ਜੈ ਰਵਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਨੋ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਏ ਨਰਾਰਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਨ ਕੋ ਦੇਹੋ ਆਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੋ। ਆਪਨ ਨਾਮ ਪਰ ਨਾਮ ਧਰਿਜੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭੇਟ ਲੈਹੋ ਕਰਤਾਰਥ ਕੇ ਜੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹੇ ਜੇ ਤਵ ਅਸਮਨ ਮਾਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰਹੁ ਸੇਵ ਬਰਜਤ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਭੇਟਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਹਵੈ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਿਲ ਕਰ ਸਿਮਰਹਿੰਗੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਟਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਤਬ ਖਤਰੇ ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਣਿਆਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸਨੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਕੇ ਕਰਨਹਾਰ ਬੁਲਵਾਏ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਹਠਾਂ ਤੁਰਨ ਕੇਨ ਤਿਆਰੇ। ਅਤੇ ਝਟਪਟ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਨ ਬਸਾਏ ਬਹੁ ਨਰ ਨਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਧਰ ਨਾਮੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਰਚ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਰ ਬਿਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਲੈ ਕਰ ਗਮਨਯੋ ਤਾਹੇ ਮਝਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਚਾਰਨ ਪਾਓ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਅੰਕ ਡਸਾਇਓ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰ ਰੋਚੇਰ ਬਿਛਾਉਨਾ ਛਾਇਓ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਹਾਂ ਬਿਠਾਏ ਭਾਉ ਕਰ ਭਾਰੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੇਪ ਜਗਾਏ ਆਰਤੇ ਉਤਾਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਜੋਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰ ਭਗਤਨ ਸੁਖ ਕਾਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਨ ਵੇਦ ਉਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਵਣ ਮਰਦਨ ਕੰਸ ਕੋ ਛੇਦਨ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਵਾਰਿਆ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇ ਔਰ ਭੇਦਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਲ ਬਹੁਤ ਖਤਾ ਤੁਮ ਕੀਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਬਖਸ਼ਾਹੋ ਵਰ ਦੇਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਭੁੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਇਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਆਗਤਮ ਹਰਨ ਭਾਨ ਗੋਰ ਜਨ ਲਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਹੋ। ਨਾਮ ਸਲਲ ਤਿਨ ਕਹਿ ਕਰ ਮਨ ਚਖ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਸਲਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਲ ਹੈ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਝੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰਮੱਛ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਗਰਮੱਛ। ਜਗ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਜਬ ਐਸੇ ਇਹ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਰ ਜੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਲ ਗਏ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਦਾਨ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰ ਦੇਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਇਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਲੈ ਵਰ ਉਮਗ ਸੇਵ ਬਾਹ ਕੇਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਓ ਕਿਤੇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਧਰ ਕੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਰਜਾਏ ਪੁਨ ਗਇਓ ਲਹੌਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਸਰਿਓ ਜਸ ਵਿਸਾਲ ਚਾਹ ਓਰਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਹ ਜਹ ਸੁਨਹਿ ਸਿੱਖ ਸਭ ਆਵਹਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਉਂ ਦਾ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਹਿ ਨਿਕਟ ਸੇਵਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਸੁਲਖਣੇ ਸਭ ਸੁਖ ਸਾਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਏ ਸਪਤ ਕੇ ਪਾਏ ਸਿਆਨੇ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਸੋਤ ਲੈ ਕਰ ਨੇਜ ਸਾਥਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੋ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚਲ ਸਮੇਪ ਜਗਨਾਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਧਨ ਤਹਾਂ ਬਨਵਾਏ। ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਲਗੇ ਸੁਖ ਭੇ ਮਨ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਤਿਹ ਕੇ ਬੇਚ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਹਵੈ ਕੀਰਤਨ ਭਾਰੇ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪੁਨ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਵਹਿ ਬਹੁਤ ਆਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੇਅੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕੇ ਤੇ ਜਬ ਹੋਏ ਤਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਅਗਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਚਲਾਵਹਿ ਤੇ ਠਾਂ ਭਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਚਿੱਕੜ ਚੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਦਿਕ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਗਰਾਂ ਘੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਾਲ ਮਹਿ ਭੋਜਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹਰ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਚੇਚਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਾਵੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਲੋਕ ਬਹੁ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਜਨਮ ਫਲ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਤੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡੇ ਇੱਕ ਦਿਜ ਬਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਢੇਗ ਆਇਓ ਤਬ ਚਲ ਕਰ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਆਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੋ ਕਿਨੋ। ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭੁਖ ਬਿਖ ਸੋ ਹੁਤੋ ਅਧੀਨੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਛਨ ਦੇਖ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੇਜ ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਚੋ ਆਹਾਰ ਬਨਿਓ ਆਬ ਤਿਆਰਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੋ। ਦੇਜ ਬੋਲਿਓ ਹਾਂ ਖਾਤ ਨਾ ਐਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਭਾ ਭੋਜਨ ਜੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਜਮ ਹੈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਆਵੇ, ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੌਂਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਤ ਸੋਚ ਸੋ ਨਿਤ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਰਨੇ ਕਾਉ ਖੁਨ ਕਾ ਇੱਕ ਹੱਥਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੂੰਘਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਕਾ ਦੇਵਾਂ ਗੋਬਰ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਆਨੋ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸੋ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਮਧਾ ਸੋਲਿਓ ਪਖਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ ਲੈਣਾ, ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣਾ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ ਜਾਂ ਚੌਲ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਅਨ ਚੁਨ ਕਰੋ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਸਵਾਰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਨਿਜ ਕਰ ਸੰਗ ਆਹਾਰ ਤਿਆਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਚਿਤ ਅਚਨ ਕੇ ਹੋਵਹਿ ਤਬਹਿ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਧੋ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੇਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਜੇ ਬੇਧ ਬਨ ਆਵਹਿ ਸਭੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੁਮਰੇ ਕਰੇ ਨਾ ਹਮਰੇ ਕਾਜੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨਕਾਰ ਭਨਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਅਨ ਅਬ ਹੈ ਦੇਜ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰਸ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਕਰ ਅਚਵਨ ਕੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਲੈਨੋ ਸਿਧਾ ਤਬ ਦੇਜ ਬਾਰਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਖੋਦਨ ਲੱਗਾ ਧਰਨ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਿਕਸੇ ਆਸਤੇ ਛੋਰ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੋਆ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੱਡ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੱਡ ਡੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਪੱਟਣ ਤੋਂ। ਖੋਦਨ ਲਗਿਓ ਅਪਰ ਥਲ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਕਸੇ ਆਸਤੇ ਸੋ ਜਾਨ ਅਪਾਵਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਡ ਹੀ ਹੱਡ ਨਿਕਲੇ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਝਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਹ ਤਜ ਗਇਓ ਔਰ ਹੈ ਥਾਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਖੁਨ ਹੈ ਤੈ ਅਸ ਤੇ ਨਿਕਸੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਟਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਡ ਨਿਕਲਦੇ ਥੱਲਿਓਂ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਨਰ ਤਹਿ ਕੋ ਬਿਗਸੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਆ ਪੜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਸਸੋ ਖੋਦਤ ਰਹਿਓ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਟੇ ਹੱਡ ਨਿਕਲਣ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਵੇ ਹੋਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕ ਛੁਧਾ ਦੂਜੋ ਸ਼ਰਮ ਲਹਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਏ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਭਇਓ ਬੇਕੁਲ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਥੱਕ ਗਿਆ ਟੋਏ ਪੜਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਬੰਦ ਹਾਥ ਕੀਨੇ ਅਰਦਾਸਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂ ਆਹਾਰ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਾ ਮੋਹੇ ਖਾਏ ਹਾਂ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਦਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਰਾਵਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਣ ਖਾਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਤੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਆਇਸ ਨਹਿ ਮਾਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਖੇਦ ਭਇਓ ਤਨ ਭਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੇਰੀ ਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੋ ਮਹਾਰਾਜ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਕੈ ਬੋਲੇ ਬਾਚਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਜ ਜੋ ਬੀਤ ਗਇਓ ਸੋ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਆਬ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਅਵਨੇ ਕੋ ਪਾਵਨ ਇਉ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ। ਸਾਜ ਰਸੋਏ ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕੋ। ਸਭ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਤਬ ਹੈ ਦੇਜ ਨੈ ਆਸ ਮਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ। ਕੇਨ ਰਸੋਏ ਭ੍ਰਮ ਕਰ ਹਾਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੋ ਜਾਵ ਢਿਗ ਆਇਓ। ਜਦ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਤਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਚੌਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਇਨੇ ਦਾ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਹੋਣ। ਰੁਪਏ ਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੌਂਕਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇ ਆਗ। ਗੰਗਾ ਦਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਅਗਨੀ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚਮਕ ਮੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੱਗ ਹੋਵੇ। ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਿਉ ਗਾੜ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ। ਰੇ ਮਨ ਲੇਖਾ ਕਬਹੁ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਨਾ ਭੇਜੈ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਹਾਉ 10-8 ਲੇਖੇ ਹੋਵਹਿ ਪਾਸ। 18 ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵਣ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਠ। ਅਤੇ 4 ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋਣ, ਯਾਦ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗੇ। ਇਹ 4 ਵੇਦ ਕੰਠ ਹੋਣ। 18 ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਬੇ ਨਹਾਵੈ ਵਰਨਾ ਕੇ ਦਾਤ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਬੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਕਾਜੇ ਮੁੱਲਾ ਹੋਵੈ ਸ਼ੇਖ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋਗੇ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੇਖ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ ਆਦਿਕ। ਕੋ ਗਿਰਹੇ ਕਰਮਾ ਕੇ ਸੰਦ। ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਝਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਖੜੀਆ ਸੰਬੰਧ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਮਦੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਬੱਝੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਏ ਦੇ ਦੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਧਰਮਰਾਏ ਦੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਲਿਖੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਰਣੇ ਉਪਰ ਹੋਵਗਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਕਰਹਿ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਆਉਂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ 2 4 10 ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਦਿਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਧਰਿਓ ਚਰਨਪੁਰ ਸੇਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਸਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਜਗਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਉ ਪਏ ਭਾਵ ਭਗਤ ਕੇ ਔਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰਤ ਜਾਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਗ ਪਈ। ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਕੋ ਪਾਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਸਰਬ ਨਾਸ਼ੋ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀ, ਵਹਿਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਉੱਤਰਾਰਧੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਸਾਵਨ ਦੇਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 30ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ 30ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਰਾਰਧ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 31ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਮਹੀਣ ਕੁੜਿਆਰ ਮੈਂ ਲੋਭੇ ਕਾਮੇ ਬਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਪਤ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਲਾਜ ਰਖੋ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਕੇ ਜਗਤ ਕਹ ਸਿਖ ਨਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਭਚਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੇਰੇ ਬਾਲਾ ਸੰਧੋਰ ਵਾਚ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਉ ਪਏ ਸੋਨ ਸ਼ੇਰ ਅੰਗਦ ਸੋ ਜਾਸ ਸੁਹਾਵਨ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ। ਆ ਗਏ ਕਥਾ ਪਏ ਜਿਮ ਪਾਵਨ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕੇ ਸ਼ੋਭ ਰੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਨਿਸ ਤੇ ਹਵੈ ਨੀਤਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਚਲ ਆਵਹਿ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਭਿਮਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਲਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਧਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਕ ਬਚਨ ਸੋਨ ਸਾਧਨ ਸਿਧਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਗ ਚਲਹਿ ਸਭ ਕਾਲ ਬਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਾਂਧੇ ਅਰੇਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਖੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਖ ਵਟਾ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਟ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪਾਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ ਜਾਂ ਪੀ ਲਓ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੋਂ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਮਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਰਹੋ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਵੇ ਨਿੰਦਕ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਯਥਾਰਥ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਚਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਤਪਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲੀ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਖੀਰਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੂੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਜੋਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਸਲ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿਸਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਨ ਪਛਮ ਦੇਸ਼ ਜਾਵਨ ਹੇਤੁ। ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਜੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਭੇ ਤਿਆਰ ਬੇਦੇ ਕੋਲ ਕੇਤੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜੋ ਅਦਕ ਸੁਹਾਵਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਟਿਕਾਵਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮੋਕੋ ਦੂਸਰ ਮਰਦਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੰਗ ਲਾਏ ਕਿਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਭ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਈ ਧੀਰ ਕਹਿ ਤਬ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਮਿਲਹਿ ਬਹੋਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪੱਛਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਰਹੁ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਇਸ ਠਾਉਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਨੇ ਜਗ ਸਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਛਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਪਾਛੇ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੁਰ ਸਲ ਕੋਟ ਨਾਮ ਜਸ ਕੇਰਾ। ਸੋ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਜਾਏ ਵਹਿਰ ਤਹਿ ਕਿਨੋ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਿੱਖ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੋਬਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੁੱਧੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਵੇ ਜੀਆ, ਜਿਉਵੇ ਜੀਆ, ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਸੁਰਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ।